پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لیں۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں سلامت اس آگ سے باہر نکال لیا۔ جب حضرت ابراہیم اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے ان سے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی شکوہ کے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح ابراہیم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے رہتے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزرتے گئے لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ عمر بھی ڈھلتی چلی گئی مگر دل میں امید باقی رہی۔ 84 سال کی عمر میں بھی وہ اللہ سے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک باپ جس نے 84 سال کی عمر میں بیٹا پایا ہو، اس کی محبت اس بیٹے سے کتنی ہوگی۔ وہ ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتے، چومتے، کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں پھراتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور ہنسی کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کا دل کانپ گیا۔ بولے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں اللہ حکم دے گا میں وہاں لے جاؤں گا۔ کل صبح انسانی شکل میں اونٹ پر آؤں گا، آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھنا اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل اونٹ پر سوار ہو کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اونٹ پر بٹھایا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل کا اونٹ آگے آگے، ابراہیم کا اونٹ پیچھے چلتا رہا۔ وہ فلسطین سے چلے، شہر در شہر گزرے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور 1 مہینے کے سفر کے بعد عرب کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت عرب ویران تھا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ جبرائیل کا اونٹ کالے سنسان پہاڑوں کے درمیان چلتا رہا۔ آخرکار 4 اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں پہنچے جہاں آج کعبہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جبرائیل نے اونٹ روکا اور کہا، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں اتار دیں اور خود واپس چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ وہ وہی ابراہیم تھے جو آگ میں پھینکے جانے پر بھی خاموش کھڑے رہے تھے اور صرف اتنا کہا تھا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ مگر آج جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ دو تو ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو اٹھے۔ بولے، اے جبرائیل، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میرے بیوی اور بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہی اللہ کا حکم ہے، آپ انہیں یہیں چھوڑ دیجیے اور فلسطین لوٹ جائیے۔ اتنا کہہ کر جبرائیل چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ گئے۔ اپنی بیوی اور بچے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسماعیل کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں یہ خیال آیا ہو کہ کیا میں اب اس بچے سے جدا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی اسے دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ انہوں نے جلدی سے لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو اس میں بٹھا کر اور فلسطین کی اور چل پڑے۔ شوہر کو جاتے دیکھ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی پیچھے آئیں، روتی ہوئی بولیں، آپ مجھے اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کھانا ہے نہ پانی، میں اور میرا بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے ہی والے تھے کہ جبرائیل پھر آئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، آپ کو حکم ہے کہ بیوی کو کوئی جواب نہ دیں، بس خاموشی سے فلسطین لوٹ جائیں۔ دوستوں، سوچئے اس بوڑھے باپ کا درد جسے 84 سال کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اور آج وہ اسی بیٹے کو ایک ویران زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اونٹ آگے بڑھ رہا تھا اور ہاجرہ گود میں اسماعیل کو لیے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس سنسان جگہ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ تو مر جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، کیا آپ ایسے ہی اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ بار بار یہی سوال کرتی جا رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا مگر زبان پر تالا تھا، صرف اللہ کے لیے۔ ہاجرہ لگاتار پیچھے دوڑتی رہی،
कभी कहती कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों हैं आप। लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रही। हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब हाजरा बहुत थक गईं तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुककर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से तो कुछ न कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए। मेरा रब, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और अपने शौहर को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहीम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीवी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोंपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी, न खाना, न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजरा बेहद परेशान हो गईं। सोचती थीं, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गईं। अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गईं। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर न आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीवी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, बस यही सोच थी। मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीवी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी,
सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीवी हाजरा प्यास से बेहाल थीं और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलख रहा था। झोंपड़ी के अंदर वो बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीवी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तड़प देखकर उनके आंखों से आंसू रुके ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रहीं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती, मैं तो